वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज का ये पावन बचन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने रहमत करके बख्शिया। सतगुरु सोझी दिंदे ने कि वाहिगुरु घट घट दे विच वसिया होया, कण कण विच उसे दा वासा है, उस तो बिना होर कुछ किधरे है नहीं। सतगुरु कहंदे मैं जिथे वेखदा वां मैनू उस परमेश्वर तो बिना कुछ होर नज़र नहीं आउंदा। जत कत पेखों एक है ओही, जिथे किते मैं वेखदा उत्थे सिर्फ ओही है। घट घट अंतर आपे सोई, सब दे घट सब दे अंदर वो परमेश्वर वसिया होया। उस वाहिगुरु तो बिना इस संसार विच होर कुछ है भी नहीं है। जिमें साडा शरीर इहदी इंपॉर्टेंस तां ही है, ये तां ही महत्व रखता है कि इस शरीर दे अंदर जान है। जदों इस शरीर दे विचों जान निकल जाती है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। इसनूं जल्दी तो जल्दी दफन कर दिता जाता है जां इसका संस्कार कर दिता जाता है। बहुती देर इनू संभालन की या घर रखण की लोग जरूरत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हुण इहदे विच संभालन वाला कुछ बचिया ही नहीं। संसार उदों तक ही है जदों तक उहदे विच निरंकार वसदा है। निरंकार तो बिना यह संसार मुर्दा है। जिमें जिंद तो बिना साडा शरीर मुर्दा है, तो मुर्दे की कोई अहमियत नहीं है। मुर्दे नूं ते जला दिता जाता है, मुर्दे नूं ते दफना दिता जाता है। इसलिए उस वाहिगुरु तो बिना यह संसार मुर्दा ही है। इस करके गुरु नानक साहब कहते ने सो जीविया जिस मन वसिया सोए। वो बंदा जिउंदा है जिहदे मन विच वाहिगुरु वसदा है। नानक अवर ना जीवै कोई। वाहिगुरु नूं विसार के सतगुरु कहंदे कोई नहीं जिउंदा। जे जीउंदे होए नज़र आ रहे ने तां ओह मुर्दा ने। जे जीवै पत लथी जाए। जे रब नूं भुला के बंदा जिउंदा तां अपनी पत गवाउंदा है। जे जीवै पत लथी जाए सब हराम, जेता किछ खाए उहदा खाना पीना सब हराम। क्योंकि परमात्मा उन्होंने चेते नहीं, वाहिगुरु का उन्होंने चेता नहीं है, उन्होंने परमेश्वर विसया है। इसलिए सतगुरु समझाते जिस बंदे दे अंदर जैसी वासना है उन्होंने वैसा ही संसार नजर आता है। साडे अंदर जिहो जी वासना है सानू वैसी ही दुनिया नजर आती है। जे साडे अंदर काम का बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो सानू काम वासना तो बिना होर कुछ नज़र नहीं आता।
ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਘਰ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਭੋਗਗ੍ਰਸਤ ਕਿ ਭੋਗ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਸਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਮੁਸਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ ਇਹ ਦਰਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ। ਉਸਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਉਹੀ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਆਦਮੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਦੇਖਦਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਪਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੁਰਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਬਗਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਗਾਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
सतगुरु कहते जत देख पेखो एक है सोई। मैं जिथे देखदा ਉਹੀ परमात्मा है, ਉਹੀ गुरु है। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ है कि मुसलमान ते की हिंदू, सब दे अंदर ਉਹੀ। गुरु नानक साहब ने यही गल तो कही सी कि कोई हिंदू नहीं है तो कोई मुसलमान नहीं, क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ अंदर ਉਹ परमेश्वर ही वसिया होया, सब दे अंदर ਉਹੀ परमेश्वर वसिया होया। इस करके सतगुरु कहते उस परमात्मा तो बिना इत्थे होर कोई नहीं है, बिन गोबिंद नहीं दिसै कोई, गोबिंद तो बिना होर कोई दिसदा नहीं है। जहाँ जहाँ पेखों तां हजूर दूर कतो ना जाई। मैं जिथे जिथे वेखदा उत्थे मौजूद है, वो किते दूर नहीं जाता साडे तो। रब रहा सर्वत्र मैं मन सदा ध्याई। सतगुरु कहते वो सब थाई बसिया होया, इसलिए हे मन उन्होंने हमेशा ध्याई, उन्होंने हमेशा ध्याउंदा रहे। सतगुरु कहते घट घट मैं हर जू वसै, सवै घट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। उस तो बिना कोई होर है ही नहीं, ਉਹੀ है सब थाई। सतगुरु कहते आपे पेड़ विस्तारी साख। वो वाहिगुरु आप ही पेड़ है। आप एक पेड़ देखते हैं, दरख्त नूं देखते हैं, वो दरख्त अपनियां शाखावां नूं अपनियां टाहणियां नूं किवें विस्तारित करदा जांदा है, उन्हां दा किवें फैला करदा जांदा है। हौली हौली वो एक बहुत विशाल रूप ले लैंदा है। इत्थे साडे पंजाब दे विच भी कई ऐसे दरख्त ने जिन्हां ने बहुत सारी जमीन घेरी हुई है। इक्को ही दरख्त वो बहुत खेतां दे विच फैलिया होया, ऐसे बहुत सारे ने पूरी दुनिया दे विच। बिल्कुल ऐसा ही जानो कि वो परमेश्वर ऐसा एक पेड़ है, ऐसा एक दरख्त है कि उस दियां शाखावां बहुत दूर तक फैलियां हुई हैं, बहुत दूर तक। इस धरती दे उपर जिन्ने मनुख ने, जिन्ने पशु पंछी ने, ये सब उसे दियां शाखावां ने, ये सब उसे दा ही हिस्सा ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ कुछ भी नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भिन्न कुछ भी नहीं। जिमें जिन्ना भी पानी साडे कोल उपलब्ध है, चाहे वो ट्यूबवैल का पानी है, चाहे वो खूह का पानी है, चाहे वो बारिश का मींह का पानी है, चाहे वो नदियां नालियां का पानी है, दरियावां का पानी है, ये सारे का सारा पानी समंदर दे विचों आउंदा है। ये समंदर दा है हिस्सा, तो फिर ये समंदर वाल नूं ही चल पैंदा वापस। बिल्कुल ऐसा ही असीं सब जिन्ने भी जीव, मनुख, पशु पंछी, सब जो भी इत्थे धरती ते मौजूद हैं, ये सब उस परमात्मा दे ही हैं, ओदियां ही टाहणियां, ओदा ही सारा विस्तार है। असीं सब आपस विच जुड़े हुए हुंदे आ। जिवें दरख्त का हर एक पत्ता, हर एक टाहनी, वो आपस विच पूरी तरह जुड़े ने। इसलिए जदों भी एक पत्ता टुटदा दरख्त नालों, तां पूरे दरख्त उत्ते, पूरे पत्तियां दे उत्ते, टाहणियां उत्ते उहदा असर हुंदा है। ऐसा ही साडे नाल है कि साडे संसार विच, साडे जीवां विच जो कुछ भी वापरदा है, उहदा असर दूसरियां ते भी हुंदा है, दूसरियां ते भी उहदा प्रभाव पैंदा है। इसलिए सतगुरु बाणी अंदर समझाउंदे ने कि वो परमात्मा दियां ही ये सारियां शाखावां ने, ओदी शाखा है, असीं एक ओदी ही शाखा हाँ। भगत अपने आप नूं कदे परमात्मा तो वखरा करके नहीं देखदा। असीं अपने आप नूं वखरा करके क्यों देखदे हां? क्योंकि साडा हंकार, साडा हंकार सानू वखरा कर दिंदा है। भगत दे कोल एक वखरी किस्म दी मैं है, साडे कोल एक वखरी किस्म दी मैं है। साडी मैं नाल भरी है, पर ओदी मैं दे विच मैं नहीं है, हंकार नहीं है। वो भी अपने आप नूं मैं ही कहंदा है ते असीं भी अपने आप नूं मैं ही कहंदे आ, पर साडे मैं कहण दे विच हउमय भरी होई, ओदे मैं कहण विच हउमय नहीं है।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਨਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਵੋਇਜਰ 1 ਤੇ ਵੋਇਜਰ 2। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਇਹ 2 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਹ ਲਓ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੈਨਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 200 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਕਟ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪੇੜ ਵਿਸਥਾਰੀ ਸ਼ਾਖ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹਦਾ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪੇ ਰਾਖ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਵਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਬੱਗਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੋ। ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਆਪੇ ਸੋਈ, ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਸੂਰ ਕਿਰਨ ਵਿਸਥਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅਗਾਂਹ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ 12 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨੇ ਸਨ, ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ। ਆਪੇ ਸੂਰ ਕਿਰਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੋਈ ਗੁਪਤ ਸੋਈ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਗੁਪਤ ਸੋਈ ਆਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਜਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਉਹ ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ, ਦੋ ਮਿਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਤਮਾ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹ ਮਿਲ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੋ ਮਿਲ ਕੀਨੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ।
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਿਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਭ ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਲੋ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਵਾਸਨਾ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।